درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم و امروز میخوایم سومین درس از دوره 3 ستاره زبان انگلیسی کاربردی رو با هم دیگه شروع کنیم. 2 سوالی که از من زیاد پرسیده بودید رو میخوام الان جوابشون رو بدم. اول اینکه آیا مهم درس ها رو به ترتیب شمارهشون ببینیم؟ نه، خیلی هم اهمیت نداره. منظورم چیه؟ ببینید، نکات رو من جوری براتون توی درس ها توضیح میدم که اگه شما درس های قبلی هم هنوز ندیده باشید اونا رو متوجه میشید. ولی خب بعضی نکات و موضوعات هستن که توی درس‌های قبلیش به صورت کامل ما اونا رو بررسی کردیم. برای همین توی این درس دیگه خیلی براشون وقت نمیذارم و فقط یه اشاره جزئی بهشون میکنم و بهتون آدرس میدم که توی کدوم درس میتونید توضیحات کاملش رو پیدا بکنید. به غیر از این ترتیب درس‌ها خیلی اهمیتی نداره. دوما گفته بودید که چرا درس‌ها طولانی میشن. ببینید، شما هر کدوم از درس‌ها رو که دارید میبینید میتونید بینش 2 یا 3 بار استراحت بکنید. یا اصلا هر کدوم از درس‌ها رو توی 2 روز ببینید. هیچ اشکالی نداره که بینش فاصله بیفته. و خب بعضی از نکته‌ها واقعا حیفه که من توی همون درس براتون توضیح ندم و ازش بگذرم. یه نکته مهم که به شما خیلی کمک میکنه بهترین استفاده رو از این دوره‌ها ببرید اینه که هر کدوم از درس‌ها رو شما باید چندین بار ببینید و برای خودتون تکرار بکنید. و یادم یه جا هم بهتون گفتم نیاز نیست چیزی رو یادداشت بکنید چون فقط وقت بیشتر ازتون میگیره. و خب نکات رو ما توی درس‌های مختلف به مرور براتون هی تکرار میکنیم تا اونا رو شما بهتر یاد بگیرید. پس چند بار دیدن این درس‌ها تأثیرش از نوشتن برای شما خیلی بیشتره. باعث میشه ذهنتون قوی بشه و درس‌ها رو بهتر به یاد بیارید. خب بریم سراغ متن این درس. Television is doing irreparable harm. Yes, but what did we used to do before there was television? How often we hear statements like this? Television hasn't been with us all that long, but we are already beginning to forget what the world was like without it. Before we admitted the one-eyed monster into our homes, we never found it difficult to occupy our spare time. We used to enjoy civilized pleasures. For instance, we used to have hobbies. We used to entertain our friends and be entertained by them. We used to go outside for our amusements to theaters, cinemas, restaurants, and sporting events. We even used to read books and listen to music and broadcast talks occasionally. All that belongs to the past. Now all our free time is regulated by the Gogglebox. We rush home or gulp down our meals to be in time for this or that program. We have even given up sitting at table and having a leisurely evening meal, exchanging the news of the day. A sandwich and a glass of beer will do, anything providing it doesn't interfere with the program. The monster demands and obtains absolute silence and attention. If any member of the family dares to open his mouth during a program, he is quickly silenced. Whole generations are grown up addicted to the telly. Food is left uneaten, homework undone, and sleep is lost. The telly is a universal pacifier. It is now standard practice for a mother to keep the children quiet by putting them in the living room and turning on the set. It doesn't matter that the children will watch rubbishy commercials or spectacles of sadism and violence, so long as they're quiet. There is a limit to the amount of creative talent available in the world. Every day, television consumes vast quantities of creative work. That is why most of the programs are so bad. It is impossible to keep pace with the demand and maintain high standards as well. When millions watch the same programs, the whole world becomes a village, and society is reduced to the conditions which obtain in pre-literate communities. We become utterly dependent on the 2 most primitive media of communication, pictures and the spoken word. Television encourages passive enjoyment. We become content with second-hand experiences. It is so easy to sit in our armchairs watching others working. Little by little, television cuts us off from the real world. We get so lazy, we choose to spend a fine day in semi-darkness glued to our sets rather than go out into the world itself. Television may be a splendid medium of communication, but it prevents us from communicating with each other. We only become aware how totally irrelevant television is to real living when we spend a holiday by the sea or in the mountains far away from civilization. In quiet natural surroundings, we quickly discover how little we miss the hypnotic tyranny of King Telly.
خب طبق روال درس‌های قبلی هر کدوم از پاراگراف‌ها رو که الان روی صفحه دیدید فیلم رو پاز کنید و همون پاراگراف رو از اول تا آخرش بخونید برای خودتون. یه نگاه کلی بهش بندازید. وقتی که با ساختارش آشنا شدید دوباره فیلم رو پلی بکنید و این دفعه توضیحات من رو گوش بدید. خب بریم سراغ توضیحات این درس. Television is doing irreparable harm. تیتر درسمون زمانش present continuous هست. یه عملیه که الان در حال اتفاق افتادنه. یعنی همین الان به صورت پیوسته تلویزیون در حال صدمه زدن به ما هست. Do harm یعنی صدمه زدن. کلمه irreparable اینم از داخل جزوه مربوط به این درس پیدا کنید معنیش رو. ریشش کلمه repair هست. Yes, but what did we used to do before there was television? used to و used to خیلی قشنگ و کاربردی هستند که الان یه چند تا جمله جلوتر کامل توضیحشون میدم. How often we hear statements like this? اولا که این جمله درسته با how شروع شده ولی یه جمله سوالی نیست. چرا؟ چون فعل کمکی یا همون auxiliary verb شما نمیبینید. افعال کمکی برای جملات سوالی، جملات منفی و جملاتی که توش میخواید تاکید روی یه چیزی داشته باشید استفاده میشه. آخر این جمله هم اگه ببینید علامت سوال نیست. تو فارسی خودمون هم داریم دیگه. مثلا یا میگید چقدر میشه؟ این سواله. یا میگید چقدر گرونه؟ این دیگه سوالی نیست. پس معنی جمله تو این متن خودمون چجوری میشه؟ منظورش اینه که چقدر زیاد ما از این دست حرفا میشنویم. اگه قرار بود جمله سوالی یا منفی باشه میشه مثل این دوتا جمله که براتون نوشتم و حتما دیگه نیاز به auxiliary verb هم بود. اگه میخواست سوالی باشه میگفت How often do we hear statements like this? اگه میخواست منفی باشه میگفت We do not hear statements like this often. درباره افعال کمکی توی درس دوم دوره 2 ستاره کامل با هم دیگه حرف زدیم. Television hasn't been with us all that long, but we're already beginning to forget what the world was like without it. اول این جمله زمانش present perfect هست که تأکیدش روی نتیجه یه موقعیتی تا الانه که داریم حرف میزنیم و قسمت دومش present continuous هست یعنی کاری که الان در حال انجام و پیشرفته. توی درس اول دوره 2 ستاره present perfect و همینطور present perfect continuous رو توضیح دادم و با هم دیگه مقایسه کردیم. کلاً وقتی یه جمله زمانش present perfect بود داره گذشته رو به حال وصل میکنه و مفهوم و تأکید جمله روی نتیجه الان هست. میگه یه کاری توی گذشته شروع شده و نتیجهش تا الان هم ادامه داره و یا یه اثری توی زمان حال داره. به این مثالا دقت بکنید. She's finished her homework. She has finished her homework. کاری که داشته کامل شده، تموم شده و اثرش الان هست. یعنی چی اثرش الان هست؟ یعنی مثلا برای همینه که داره با دوستاش بازی میکنه چون درساشو تموم کرده. I visited friends. I have visited friends. این یعنی قبلا که زمان دقیقش هم مهم نیست. دقت کنید زمان دقیقش مهم نیست. فرانسه بودی شما و الان که داری با من حرف میزنی این تجربه رو داری. حالا 3 تا کاربرد مهم داره توی موقعیت‌های مختلف. اولی، یه کاری که توی گذشته انجام شده ولی زمان دقیقش مشخص نیست یا مهم نیست. They have moved to a new city. و خب چه موقع این کار کردن رو اصلاً کاری نداریم باهاش. دومی، تجربه هایی که تا الان داشتی یا همینطور تجربه هایی که تا الان نداشتی و میخوای اعلام کنی. I've never eaten sushi. یا همون مثال دوم صفحه قبلی. سومین کاربرد، چیزایی که با فاصله خیلی خیلی کم از الان اتفاق افتاده. یعنی مثلا همین پیش پای شما. He has just left the room. تا الان اینجا بودا، همین الان رفت بیرون. 3 تا مثال دیگه هم به عنوان جمع‌بندی اینجا براتون نوشتم. I've lost my keys. توی گذشته کامل شده و تموم شده. یعنی گم کرده کلیدشو و الان نتیجهش هست. یعنی چی نتیجهش هست؟ یعنی هنوزم پیداش نکرده. She's written a book. یه کاری توی گذشته کرده و الان هم نتیجهش هست مثل قبلی که همون نتیجهش کتابیه که الان وجود داره به خاطر اینکه توی زمان گذشته اونو نوشته. We have visited Paris many times. قبلا رفتیم پاریس و یعنی الان تجربهشو داریم. و دقت کنید توی هیچ کدوم از این مثالات زمان دقیق مهم نیست. پس present perfect نتیجه الان مهمه و یا کامل شدن یک کاری و زمان دقیق اون کار هم مهم نیست. اینجا کلمه already
منظورش از قبل نیست. منظورش اینه که یه اتفاقی زودتر از اون چیز که انتظارشو داشتی و فکرشو میکردی اتفاق افتاد. یه ادورب هست، قیده، already. این جمله میگه که تلویزیون اونقدر هم با ما نبوده، یعنی خیلی سال نیست که با ما هست، ولی ما داریم زندگی بدون اونو خیلی سریع فراموش میکنیم. Before we admitted the one-eyed monster into our homes, we never found it difficult to occupy our spare time. معنی کلمه admit اینجا میشه اجازه ورود دادن. اگه روی بعضی از بلیط‌های سینما دیده باشین نوشتن admit one، یعنی به یه نفر اجازه ورود بده. اون مأموری که میگیره و پارش میکنه یا سوراخش میکنه. admit one یعنی فقط یه نفر اجازه ورود داره با هر بلیط. one-eyed یعنی یک چشم. این یه صفت ترکیبیه، compound adjective. تو درس اول همین دوره بود که درباره‌شون کلی حرف زدیم. spare time یه اسمه، یعنی اوقات فراغت، وقت آزاد. حالا occupy our spare time یعنی وقت آزادمون رو پر کنیم. این جمله میگه قبل از اینکه اجازه بدیم این هیولای تک چشم وارد خونمون بشه، اصلا سخت نبود برامون که وقت آزادمون رو پر کنیم. We used to enjoy civilized pleasures. For instance, we used to have hobbies. We used to entertain our friends and be entertained by them. We used to go outside for our amusements to theaters, cinemas, restaurants, and sporting events. خب بریم سراغ used to و used to. کاربرد اولش، عادتهایی که توی گذشته داشتی یا کارهایی که قبلا میکردی ولی الان دیگه نه. I used to play soccer every weekend. من قبلا مرتب فوتبال بازی میکردم ولی الان دیگه نه. کاربرد دومش، موقعیت‌های گذشته که توش بودی ولی دیگه نیستی. She used to live in Paris. قبلا تو پاریس زندگی میکرده ولی الان دیگه اونجا زندگی نمیکنه. حالا اگه اینا رو سوالی یا منفی کنید، دیگه به خاطر وجود کلمه‌ای مثل did دیگه ایدی نیاز نداره بهش اضافه کنید و حواستون هم باشه موقع صحبت کردن خیلی روش وسواس نشون ندید، چون توی حرف زدن اینا تقریبا محو میشن و شنونده خودش متوجه میشه که شما چی میگید و بیشتر توی رایتینگ هست که این اهمیت داره. موقع صحبت مثلا یه دفعه نگید I used to، خیلی نمیخواد روش استرس بذارید. I didn't used to like coffee. من قبلا قهوه دوست نداشتم اما الان دوست دارم. نکتهش اینجاه. Did you used to play the guitar؟ داره سوال میکنه که قبلا گیتار میزدی؟ یه حالت دیگه هم میشه این سوال رو بپرسی، بهش میگن negative question، یعنی سوال منفی. Didn't you used to play the guitar؟ تو قبلا گیتار نمیزدی؟ توی جملات منفی و سوالی که auxiliary verb یا همون فعل کمکی did داریم دیگه use ایدی نمیگیره و به صورت ساده استفاده میشه و کلا توی این سه تا حالت همیشه بعد از used to یا used to فعل رو به حالت ساده استفاده میکنید. حالا یه کاربرد دیگه هم داره که به صورت be used to something هست. این یعنی به یه چیزی عادت داری دیگه و سختت نیست که اون اتفاق میفته یا هی انجامش میدی و بعدش یا یه اسم میاد یا یه فعل با ing. I'm used to waking up early. صبح زود بیدار شدن برام سخت نیست، یعنی عادت دارم بهش. He's used to the cold weather. به هوای سرد عادت داره. She's used to working long hours. به کار کردنهای طولانی عادت داره. این ساختار هم توی جملات منفی میاد، هم سوالی و هم زمانهای مختلف، یعنی حال، گذشته و آینده. مثال هم ازشون براتون اینجا نوشتم. سوال: Are you used to driving on the left side of the road؟ زمان حال: I'm used to studying late at night. زمان گذشته: I was used to walking everywhere when I lived in the city. زمان آینده: You'll be used to the noise after a while. بعد از این مدتی به این سر و صدا عادت میکنی. خب 2 تا تمرین انجام بدید. جمله منفی با این ساختار دقت کنید براتون ننوشتم. شما یکی توی کامنت ها برای من بنویسید. جمله منفی با این ساختار خیلی ساده است، حتما انجام بدید. تمرین دوم: 2 تا جمله اینجا الان بهتون نشون میدم. اینا رو بخونید و توی کامنت ها معنی جفتش رو به من بگید و بگید چه فرقی دارن با هم دیگه. پس هم یه جمله منفی با اون ساختار be used to something برام بنویسید و همین که فرق معنی این 2 تا جمله که الان رو صفحه دارید میبینید رو به هم بگید. توی کامنت ها حتما انجامش بدید. یه جمله ساده در عین حال فوق‌العاده برای اینکه جملات پسیو یا همون جملات مجهول رو یادآوری کنیم. توی درس قبلی همین دوره کامل توضیح دادیمش.
قسمت اول این جمله یه جمله اکتیو هست، قسمت دومش جمله پسیو هست و ایجنت جمله هم مشخص کرده. با اینکه تو جملات پسیو گفتیم چه کسی اون کارو کرده خیلی مهم نیست. حتما ببینید توضیحات مربوط به جملات پسیو رو تو درس دوم دوره 3 ستاره، همین درس قبلی این دوره. We even used to read books and listen to music and broadcast talks occasionally. آخر این جمله برادکست یه فعله، ولی کلمه برادکست میتونه اسم هم باشه. فرقش با پادکست چیه؟ پادکست از قبل ضبط میشه، ادیت میشه و بعد آپلود میشه و در اختیار همه قرار میگیره تا اون رو به صورت آنلاین ببینن. ولی برادکست همون لحظه که داره ضبط میشه منتشر میشه به صورت زنده و همه اون رو میتونن به صورت زنده ببینن. هم برادکست و هم پادکست میتونن هم آدیو باشن و هم به صورت تصویری و ویدیو، یعنی آدیو پادکست و ویدیو پادکست. برادکست هم به همین شکله. All that belongs to the past. Now all our free time is regulated by the Gogglebox. کلمه regulate فعل هست و میشه کنترل و نظارت کردن. میگه همه زمانهای آزادمون رو تلویزیون کنترل میکنه، یعنی همش تلویزیون میبینیم. Gogglebox یه اصطلاحه به معنی تلویزیون. We rush home or gulp down our meals to be in time for this or that program. Gulp down your meal یعنی تون غذا خوردن. فرق in time و on time چی هست؟ On time یعنی درست سر همون ساعتی که باید یه اتفاقی میافتاد، نه زودتر نه دیرتر. The train arrived right on time at 8 a.m. قطار به موقع سر ساعت 8 رسید، همون ساعتی که قرار بود برسه. The meeting started on time as planned. جلسه سر همون ساعتی که برنامه ریزی شده بود برگزار شد. In time یعنی قبل از ساعتی که مشخص شده بوده و تأکیدش به اینه که هنوز زمان کافی داریم قبل از اینکه خیلی دیر بشه. We reached the airport in time to catch our flight. به موقع رسیدیم فرودگاه و خب برای فرودگاه باید in time برسی دیگه. مثلا پروازت ساعت 3 باشه و شما on time برسی که نمیتونی سوار هواپیما بشی، باید قبلش برسی. He finished the test just in time. امتحانو به موقع تموم کرد، یعنی هنوزم زمان داشت. تفاوت معنیاشون تقریبا اینجوریه که on time میشه درست سر ساعت و in time میشه به موقع. و همینطور میتونید بگید مثلا just in time یا right on time. تو این جملات دیدید از اینا هم براتون استفاده کرده بودم. We have even given up sitting at table and having a leisurely evening meal, exchanging the news of the day. اصطلاح give up چند تا معنی داره که الان با همدیگه بررسی میکنیم. اولیش معنی دیگه تلاش نکردن میده، چون یه چیزی خیلی سخته. He tried to solve the puzzle for hours but eventually gave up. چند ساعت تلاش کرد که پازل رو حل کنه ولی بالاخره دست از تلاش کشید. دومیش یعنی یه عادت یا رفتار بد رو کنار بذاری. She gave up drinking alcohol to improve her health. الکل مصرف کردن رو گذاشت کنار برای بهبود سلامتیش. سومیش واقعا دیگه معنی تسلیم شدن میده و یا اینکه اجازه بدی یکی دیگه کنترل یه چیزی رو دست بگیره. The enemy gave up after a long battle. بعد از یه جنگ طولانی دشمن بالاخره تسلیم شد. He refused to give up his seat to anyone. Give up your seat یه اصطلاح معروفه، یعنی جاتو بدی به یکی دیگه، مثلا توی اتوبوس یا مترو. اینجا هم گفته اون جاشو به کسی نداد. Refused یعنی امتناع کرد از اینکه صندلیشو بده به کسی. معنی چهارمش یعنی یه چیزی رو رها کنی، معمولا هم برخلاف خواسته خودت، مثلا چون مجبوری. She had to give up her job to take care of her family. مجبور بود شغلش رو رها کنه تا از خانوادهش مراقبت کنه. He gave up his secrets during the interrogation. موقع بازجویی مجبور شد رازاشو بگه. یکی دیگه هم هست give up on somebody یا give up on something. میشه دیگه از کسی یا چیزی ناامید شدن. I haven't given up on my dreams. من هنوز به رویاهام امید دارم یا اعتقاد دارم و تلاش میکنم براشون. Don't give up on your friends so easily. انقدر راحت از دوستات ناامید نشو. توی متن گفته حتی نشستن دور میز و یه شام لذت بخش خوردن هم گذاشتیم کنار. Exchanging the news of the day اینم یعنی به همدیگه از روزمون بگیم که چه خبرها بود. A sandwich and a glass of beer will do. Anything, providing it doesn't interfere with the program.
اینجا که گفته will do یعنی کفایت میکنه، قابل قبوله. میشد بگیم will be enough یا will be sufficient. از اصطلاح دیگه مثل it will do یا that will do هم استفاده میکنن. it'll do, that'll do. و بعدش که گفته providing، این خیلی قشنگ و پرکاربرده تو زبان انگلیسی. provided هم همین معنی رو میده. وقتی میخوای یه شرط یا شرایطی رو برای یه موقعیت قرار بدی. یعنی چی؟ این مثال رو ببینید. You can borrow my car providing you return it by tomorrow. میتونی ماشین من رو قرض بگیری فقط به شرطی که تا فردا بهم برگردونیش. You can come with us to the concert providing you buy your own ticket. میتونی با ما بیای کنسرت به شرطی که بلیتتو خودت بخری. We'll give you a refund provided you have the original receipt. پولتون رو پس میدیم اما به شرطی که رسید خریدتون رو داشته باشید. She said she'd lend me the money providing I paid her back next month. ببینید این جمله رو اصلا نمیخوام الان دربارش صحبت بکنم چون یه گرامری است که هنوز بررسی نکردیم. شاید واسهتون سوال باشه که چرا از she would استفاده کرده و دو قسمت جمله هم زمان گذشته آورده. اینو بعداً با هم دیگه بررسی میکنیم، توی متن مناسبی حتما ازش استفاده میکنم. فرق provided و providing اینه که provided یه کمی لحن رسمی تری داره و providing تو مکالمه روزمره بیشتر به کار میره. به جاشون میتونیم اون سه تا جایگزینی که با رنگ آبی اون بالا نوشتم هم استفاده کنیم. If, on the condition that, as long as. الان توی متن خودمون میشد به جاش این دوتا جمله هم بگیم بدون اینکه معنیش فرق بکنه. Anything provided it doesn't interfere with the program. Anything as long as it doesn't interfere with the program. اینا دقیقاً معنیاشون مثل همه و مثل همون جمله‌ای که توی متن خودمون هست. یعنی هر چیزی یا هر غذایی به شرطی که با برنامه تلویزیون خیلی تداخل نداشته باشه، یعنی تهیه کردنش. The monster demands and obtains absolute silence and attention. If any member of the family dares to open his mouth during a program, he is quickly silenced. Demand and obtain یعنی یه چیزی رو بخوای و همونطور هم بشه و به دستش بیاری. اینجا میگه تلویزیون میخواد که همتون ساکت باشید و همینم میشه. چرا؟ اگه موقع یه برنامه یکی جرأت کنه دهنشو باز کنه که یه چیزی بگه، سریع همه ساکتش میکنن. Dare to do something یعنی جرأت کنی یه کاری کنی. اینجا ساختار جمله پسیو رو میبینید که توی درس قبلی کامل دربارش حرف زدیم. Whole generations are grown up addicted to the telly. ساختار جمله present continuous هست. بیاید اینجا یه نگاه کلی به تمام ساختارهای زمان present داشته باشیم و یه جنبندی کلی کنیم. حال ساده simple present یا present simple برای بیان حقایق کلی یعنی اطلاعات عمومی مثلا یا عادتها و یا کلا برای کارهایی که مرتب تکرار میشن و روتینن. مثالا رو ببینید. مثلا برای عادتها She reads before bed every night. I go for a run every morning. برای حقایق یا همون اطلاعات عمومی The sun rises in the east. خورشید از شرق طلوع میکنه. بیان زمان دقیق برنامه ها The train leaves at 6 p.m. قطار ساعت 6 از ایستگاه خارج میشه. The concert starts at 8 p.m. کنسرت ساعت 8 شروع میشه. زمان بعدی Present continuous برای کارهایی که همین الان در جریانه یا برای کارهایی که موقتاً دارید انجام میدید و یا برنامه‌هایی که برای آینده دارید. این خیلی مهمه ها. ساختار present هست اما منظورتون برای آینده است. مثالاشو با هم دیگه ببینیم. چیزایی که همین الان در حال اتفاق افتادنه، داره اتفاق میفته. The kids are playing in the garden. موقعیت‌های موقتی She is staying at a hotel this week. این هفته رو تو هتل میمونه. موقته یعنی. We are using a rental car until ours gets fixed. یه ماشین کرایه کردیم ازش استفاده میکنیم تا ماشین خودمون درست بشه. و مهمترینش برنامه‌های آینده arrangements. مثلا I'm flying to New York tomorrow. من فردا دارم میرم نیویورک با هواپیما. برنامه‌م اینه. زمان بعدی present perfect. اول این درس خیلی درباره‌اش حرف زدیم. کارهایی که گذشته انجام شده و تموم شده ولی یه ربطی به الان هم داره. یا مثلا تجربه‌های گذشته شما و یا کارهایی که همین الان به تازگی تموم شده. مثالا رو ببینیم با هم دیگه.
کارهایی که کامل شده و زمانش هم مهم نیست. I finished my homework. She's seen that movie already. کارهایی که گذشته شروع شده و الان هم ادامه داره. We've lived here for 10 years. ما 10 ساله که اینجاییم. He's worked as a teacher since 2015 or 2015. از سال 2015 که معلمه، یعنی هنوزم هست. خب تجربه‌ای که تا الان داشتی. I've traveled to Japan twice. 2 بار تا حالا رفتم ژاپن. زمان بعدی Present Perfect Continuous. کارهایی که گذشته شروع شده و الان هم در جریانه و تاکید شما روی مدت زمانی هست که دارید اونو انجام میدید. مثالاش کارهایی که گذشته شروع شده و الان هم در جریانه. She's been learning Spanish for 2 years. 2 ساله که داره زبان میخونه، یعنی الان هم داره میخونه. I've been waiting for the bus for 20 minutes. 20 دقیقه است منتظر اتوبوسم. هنوزم نرسیده و من منتظرم. کارهایی که اخیراً تموم شده و خب اثرش الان هست. He's been running so he's out of breath. داشته میدویده، برای همینه که الان داره نفس میزنه. They've been working all morning and now they need a break. کل صبح داشتن کار میکردن، واسه همین نیاز به استراحت دارن. یه نکته خیلی مهم، الان present perfect و present perfect continuous خیلی شبیه به هم شد، که مخصوصا اونی که گفتیم کارهایی که گذشته شروع شده و الان هم ادامه دارن. آره خب همین هم هست. ما تو درس اول دوره 2 ستاره هم گفتیم این دوتا ساختار برای وصل کردن گذشته به الانه. البته تفاوتی هم دارن و اونو از کجا میفهمیم؟ یکی تاکیدش روی تموم شدن و نتیجه کاره، یکی تاکیدش روی خود اون کار و مدت زمانیه که اون کار داشته انجام میشده و همش بستگی به منظور خودتون و موقعیت داره. یه مثال بزنم براتون. این سناریو رو توی ذهنتون تصور کنید. از نوجوانی تو مزرعه با پدرت کار میکنی و بابات گفته بوده تو 5 سال تو مزرعه با من کار کن، بعدش خواستی برو سراغ کار خودتو شروع کن. حالا 5 سال گذشته و میری به بابات میگی که اون 5 سالی که گفتی تموم شد، حالا سر قولت باشو، من دارم میرم کار خودمو شروع کنم. اینجا میگی I have worked here for 5 years و تأکید چیه؟ نتیجهشه. که چیه نتیجهش؟ که قرار بود بعد 5 سال برم. حالا همین موقعیت یه جور دیگه. تو 5 سال با بابات توی مزرعه کار کردی و خب قصدم نداری بری و میبینی که بابات به حرفات و ایده هایی که برای مزرعه داری گوش نمیده اصلا. شاکی میشی، میگی من 5 سال اینجا دارم کار میکنم، منم یه حقی دارم بالاخره. اینجا میگی I've been working here for 5 years و تأکیدت روی مدتی هست که کار کردی و همچنان هم میخوای کار بکنی. یا مثلا یه موقعیت دیگه It has rained all day یا It's been raining all day. اولی کل روز بارون اومده، برای همینه مثلا سقف داره چکه میکنه. دومی مثلا یکی پای تلفن ازت میپرسه اونجا اصلا بارون میاد؟ تو میگی بارون میاد؟ کل روز بارون اومده. منظورت اینه که آره ما هم اینجا بارونای طولانی داریم. ببینید معنیاشون خیلی به هم نزدیکه و خیلی دنبال یه تفاوت عجیب نباشید. حالا توی بعضی از مثال‌ها هست که خیلی اینجوری معنیش به هم نزدیک میشه. بعضی جاها واقعا تفاوتش معلومه که کدوم نیاز استفاده بکنید. مثلا تجربه‌های گذشته قطعاً پرفکت استفاده میشه. پس علاوه بر کاربردهایشون که واضحه، یه جنبندی هم روی نکات خاصشون با هم دیگه داشته باشیم. چون الان توی دوره 3 ستاره هستید، این جنبندی خیلی میتونه کمکتون کنه. Present Simple. اگه زمان دقیق برات مهمه، simple استفاده میکنی. Present Continuous. برای برنامه ریزی ها توی آینده استفاده میشه. Arrangements یا کارهای موقتی. Present Perfect. نتیجه الان و یا کامل شدن یک کاری مهمه و زمان دقیق کار هم مهم نیست. Present Perfect Continuous. خود اون کار یا مدت زمانی که ادامه داشته مهمه. توی متن جمله اول این پاراگراف present continuous هست، یعنی یه اتفاقی که الان داره میفته. Food is left uneaten, homework undone, and sleep is lost. کلن که معلومه ساختار پسیو داره. یه جا هم توی این جمله یه اتفاق خیلی قشنگ افتاده. برای اینکه 2 بار یه چیزی رو تکرار نکنه ازش فاکتور گرفته. به جای اینکه بگه food is left uneaten and homework is left undone، به جای این گفته food is left uneaten and homework undone، یعنی غذا نصف نیمه میمونه و تکالیف هم انجام نشده.
به این اتفاق توی زبان انگلیسی میگن ellipsis و یه اشاره کوچیک بهش میکنم با چند تا مثال. بعضی وقتا فعل، فاعل یا یه عبارت رو حذف میکنیم چون خود جمله منظور رو میرسونه و به اونا نیاز نیست که تکرارشون کنیم. اینجا مثال با ساختارهای مختلف براتون نوشتم و اون قسمتی که حذف شده تا تکرار نکنه رو با قرمز براتون یادداشت کردم. John can play the guitar and Mary the piano. اینجا دیگه نگفته and Mary can play the piano. The room was clean and the kitchen spotless. She sings beautifully and he terribly. I love swimming and she hiking. I eat more vegetables than you. به جای اینکه بگه I eat more vegetables than you do. The people waiting outside are my friends or the people who are waiting outside are my friends. این مربوط به بحث relative clause میشه که ما کاملا درباره‌اش صحبت کردیم. نمیدونم توی دوره 2 ستاره بود یا همین 3 ستاره. The house needs cleaning, painting and furnishing. ببینید با همین کار که the house needs رو حذف کرده جمله رو خیلی کوتاه کرده. Want some coffee? Do you want some coffee? ببینید پس توی سوال هم میشه این ساختار رو استفاده کرد. Will you come to the party? I will. I will come to the party. پس متوجه شدید که میشه از این نکته توی ساختارهای مختلف استفاده کرد. خب یه تمرین خیلی خوب میشه اگه شما هم یه جمله همین شکلی توی کامنت ها برای من بنویسید. فقط میخوام ببینم چی به ذهنتون میرسه. لازم نیست خیلی جمله پیچیده‌ای هم باشه. فقط این تمرین رو حتما انجام بدید. The telly is a universal pacifier. It is now standard practice for a mother to keep the children quiet by putting them in the living room and turning on the set. pacifier میشه پستونک. حالا اینجا منظورش اینه که تلویزیون مثل پستونکی میمونه که خیلی خوب میتونه همه رو ساکت کنه. standard practice درباره چیزی میگید که دیگه عادی شده، انگار که روش معمول و درستش اینه از بس که همه انجامش دادن. the set میشه تلویزیون مثل گاگل باکس. It doesn't matter that the children will watch rubbishy commercials or spectacles of sadism and violence, so long as they're quiet. So long as یعنی همون as long as و همشون با providing و provided و همینطور on the condition that اینا همه مترادفن. یادتونه دیگه اینا رو هم یکم قبلتر بررسی کردیم. اینجا میگه تا زمانی که صدای بچه‌ها در نیاد مهم نیست که هر آشغالی که تلویزیون میذاره رو ببینن. و اینکه این کلمه اینجا 2 تا تلفظ داره، یعنی sadism و sadism. There is a limit to the amount of creative talent available in the world. Every day, television consumes vast quantities of creative work. That is why most of the programs are so bad. It is impossible to keep pace with the demand and maintain high standards as well. وقتی که میگید there is a limit to something یعنی یه محدودیتی و مرزی براش وجود داره و بی نهایت نیست یه چیزی. حرف اضافه های سبز رنگ رو هم حواستون باشه. این جمله میگه استعدادهای خلاقانه نامحدود نیستن و آدم‌ها یه مقدار مشخصی از اون رو میتونن ارائه بدن. یعنی هر لحظه و هر روز شما نمیتونی ایده های خلاقانه داشته باشی. حالا تلویزیون چون هر لحظه که روشنش میکنی هزاران برنامه همزمان داره پخش میکنه، پس تمام این انرژی خلاقانه رو میخواد به سمت خودش بکشه که همه آدما با همه سلیقه برنامه‌اشو ببینن و دوست داشته باشن، ولی بازم کافی نیست. میگه برای همینه که اکثر برنامه‌ها واقعاً بد و بی‌کیفیتن. نمیشه خواسته و تقاضای همه رو برآورده کنی و همزمان برنامه با کیفیت ارائه بدی. عبارت keep pace with somebody or keep pace with something یعنی همزمان با یه چیزی حرکت کنی یا پیشرفت کنی با همون سرعت. مثلا با دوستت دارید بیرون میدوید و اون میگه که slow down I can't keep pace with you. یواشتر برو من نمیرسم بهت یا نمیتونم پا به پای تو بدوم. پس هم معنی حرکت میده و هم میتونه معنی پیشرفت کردن همزمان با یه چیزی رو داشته باشه. When millions watch the same programs, the whole world becomes a village and society is reduced to the conditions which obtain in pre-literate communities. is reduced to این که یعنی تا یه سطحی میاد پایین، تا یه سطحی. و obtain درسته که معنی گرفتن و به دست آوردن چیزی رو میده، ولی اینجا obtain این یعنی exist یا همون وجود داشتن.
میگه وقتی تلویزیون یه سری برنامه ثابت رو به میلیون ها نفر همزمان نشون میده، کل دنیا شبیه به یه روستای کوچیک میشه. یعنی همه فرهنگ و عقاید و نظرشون محدود به همون برنامه مشترکی میشه که دارن میبینن و سطح جامعه تا سطح اون جوامعی که حتی زبان نوشتاری هم نداشتن پایین میاد. دلیلش هم توی جمله بعدی گفته We become utterly dependent on the two most primitive media of communication, pictures and the spoken word. چند تا نکته هست اینجا. اولا که کلمه utter این رو توی درس قبلی همین دوره هم داشتیم که اینجا به صورت قید ازش استفاده کرده. utterly. 3 تا کلمه هستن که تقریبا معنی‌های شبیه به همی دارن. utter، mere و sheer. هر 3 تاشون برای تاکید به شدت یه اسمی استفاده میشن و یه تفاوت جزئی توی کاربردشون هم هست که الان با همدیگه بررسی میکنیم. کلمه utter تأکیدش روی کامل بودن یه چیزه، معمولا هم یه چیز منفی. مثلا The plan was an utter failure. نقشمون یه شکست کامل بود، یعنی یه ذره موفقیت هم توش نبود. She stared at him in utter disbelief. یعنی همین جوری که بهش زل زده بود اصلا نمیتونست باور کنه که چه اتفاقی افتاده. کلمه mere تأکیدش روی جزئی و ناچیز بودن یا خیلی مهم نبودن یه چیزی هست. He's a mere child. اون فقط یه بچه است. The mere mention of his name made her smile. فقط بیان اسمش باعث شد که اون لبخند بزنه. کلمه sheer یا به خالص بودن چیزی اشاره داره و خالص منظورم اینه که هیچ عامل دیگه‌ای توش دخیل نیست، یا اینکه منظورش بیش از اندازه شدید بودن یه چیزیه. It was sheer luck that they survived. کاملا شانسی بود که اونا جون سالم به در بردن. یعنی اصلا تلاش و مهارت خودشون توش دخیل نبود، فقط شانس بود. The sheer size of the building is astonishing. اینجا هم از بزرگ بودن بیش از اندازه ساختمونه حیرت زده شده. حالا بریم سراغ متن خودمون. کلمه utterly یعنی completely. منظور این جمله اینه که تلویزیون کاملا شما رو به تصاویر و صداها وابسته میکنه، یعنی مثل وسیله ارتباطی انسانهای اولیه. خب برخلاف یه جامعه مدرن دیگه که آدما توش توانایی مثل نوشتن و فکر کردن انتقادی و از این چیزا دارن. در کل میگه تلویزیون آدما رو خنگ میکنه. دقیقاً برعکس کاری است که کتاب میکنه دیگه. کتاب با لغات باعث میشه که شما خودتون تصویرسازی ذهنی داشته باشید. یه نکته دیگه همینجا، کلمه میدیا منظورش رسانه نیست، اینجا منظورش جمع کلمه میدیم هست و معنیش میشه متد یا راه و روش. تو پاراگراف بعدی هم خود کلمه میدیم رو براتون به کار بردم. Television encourages passive enjoyment. We become content with second-hand experiences. کلمه پسیو اینو توی درس دوم دوره 2 ستاره هم داشتیم که گفت Those are not passive, receptive, relaxing times. اینجا هم دقیقاً همون معنی رو گفته براش. Second hand experience منظورش از تجربه دست دوم اینه که لم بدی و ببینی بقیه دارن یه کاری رو انجام میدن و شما فقط تماشا میکنی. شما چیزی رو تجربه نمیکنی. راضی هستی به این که تجربه کردن دیگران رو تماشا کنی. Become content with something یعنی به یه چیزی راضی بودن و برای تغییرش تلاش نکردن. و دقت کنید به نکته‌ای که من توی دوره ها خیلی بهش تاکید و اشاره میکنم و اونم تلفظ درست کلماته. ببینید الان توی این متن یه کلمه داریم که اگه به 2 جور مختلف اون رو تلفظ بکنید 2 تا معنی متفاوت بهمون میده. توی متن خودمون تلفظش هست content، ولی خب توی بعضی جا هم تلفظش ممکنه باشه content. شما به عنوان تمرین برید توی یه دیکشنری آنلاین این کلمه رو سرچ بکنید، هر 2 تا تلفظش رو ببینید و ببینید استرس کجا اول کلمه میاد و تو کدوم موقعیت استرس وسط کلمه میاد و توی کامنت ها برای من بنویسید که معنی هاشو با همدیگه چه فرقی میکنه و به هم بگید که کدوم مثلا اسم کدوم صفته و این تمرین رو حتما انجام بدید چون خیلی مهمه. It is so easy to sit in our armchairs watching others working. Little by little, television cuts us off from the real world. اینجا که گفته cut somebody off from something یعنی ارتباط کسی رو با چیزی قطع کردن که دیگه تماسی نداشته باشه باهاش. We get so lazy, we choose to spend a fine day in semi-darkness glued to our sets rather than go out into the world itself. کلمه SEMI هم سمی خونده میشه هم سمای.
تلفظ امریکن و کلاً معمولترش سمی هست و بریتیش سمای. معنیش هم توی این مثالا بهتر متوجه میشید. سمی سرکل نیم دایره، سمی فاینال نیمه نهایی، سمی انیول چیزی که 6 ماهه باره. پس اینجا معنی نیمه میده. سمی ترانسپرنت تا حدودی شفاف، سمی لیترت تا حدودی سواد خوندن و نوشتن داشتن، سمی کانشس تا حدودی هوشیار. اینجا معنی تا حدودی میده. سمی فورمال نه خیلی رسمی نه خیلی کژوال. سمی ریتایرد بازنشست شده ولی خب کمی کار میکنه هنوز. این هم که عکسش دارید میبینید بهش میگن سمی یا سمای که مخفف سمی تریلر تراک هست. A fine day یعنی یه روزی که هوا آفتابیه و ابری و بارونی نیست، هوای ایدئال برای بیرون رفتن. اینجا بعد از rather than فعل رو به صورت ساده آورده و خب rather than going هم درسته، ولی بستگی داره که فعل قبلی رو چجوری استفاده کردید. چون وقتی از این عبارت rather than استفاده میکنید 2 تا فعل تو جمله میبینیم. اینجا 2 تا حالت این جمله رو براتون نوشتم. هر 2 تا فعلی که قبل و بعد از این عبارت rather than میان باید با هم هماهنگ باشن. و خب دقت کنید توی جمله دومی که از فعل ING دار استفاده کردیم دیگه بعد از choose حرف to نیاورده. یه جمله مثال دیگه هم براتون نوشتم. He decided to run rather than go to the park. He enjoys running rather than going to the park. Television may be a splendid medium of communication, but it prevents us from communicating with each other. خیلی وقتا معنی maybe و maybe رو اشتباه متوجه میشن. maybe یه قیده و معنیش میشه شاید، احتمالاً. مثلا maybe we should go to the park today. شاید بهتره امروز بریم پارک. It's cloudy so maybe it will rain later. هوا ابریه، احتمالاً بارون بیاد. maybe یه مودال ورب به اضافه فعل be هست و چون فعل داره معنیش دیگه نمیشه احتمالاً، میشه احتمال داره که یا شاید که. مثلا she may be at home now. شاید الان خونه باشه. The weather may be better tomorrow. احتمالاً هوا فردا بهتر باشه. فرقش کاملا مشخصه چون نمیتونید به جای هم استفاده کنیدشون. جمله نیاز به فعل داره. وقتی maybe استفاده میکنید این اصلا قیده، یه فعل دیگه میخواد جمله حتما، ولی maybe خودش میتونه فعل جمله باشه. We only become aware how totally irrelevant television is to real living when we spend a holiday by the sea or in the mountains far away from civilization. اولا که حرف اضافه irrelevant to هست to و irrelevant to something یعنی هیچ ارتباط شباهتی به یه چیزی نداشتن. حالا یه ساختار پرکاربرد هست اینجا only when برای بیان اینه که یه چیزی فقط تحت شرایط خاصی اتفاق میفته. مثلا You only appreciate good health when you fall sick. تنها زمانی قدر سلامتیت رو میدونی که مریض میشی. She only speaks French when she's with her relatives in Paris. فقط زمانی به زبان فرانسوی صحبت میکنه که با فامیلاش تو پاریسه. We only understand the value of time when it's running out. فقط وقتی قدر زمان رو میدونیم که داره به اتمام میرسه. In quiet natural surroundings, we quickly discover how little we miss the hypnotic tyranny of King Telly. بعدش هم که گفته how little we miss، این با how شروع شده ولی سوال نیست. اول همین درس دربارش توی یه جمله دیگه حرف زدیم، چون اگه میخواست سوالی باشه باید یه فعل کمکی هم ما اینجا میدیدیم. مثلا how little do we miss، این میشد سوال. خب معنی این کلا تا اینجا چی میشه؟ از یه کمی قبلتر معنیشو میگم. تنها زمانی متوجه میشیم که برنامه‌های تلویزیون بی ربط و بی شباهت به زندگی واقعی هستن که یه تعطیلات میریم کنار دریا یا توی کوهستان به دور از شهر و آدما. توی محیط ساکت طبیعت سریع متوجه میشیم که چقدر کم دلمون برای سلطه تلویزیون بهمون تنگ میشه. این آخرشو خیلی نمیشه فارسی ترجمه کرد.
هیپناتیک یه چیزی که مربوط به هیپنوتیزم هست رو میگه و منظورم به اون زمانی هست که بدون اینکه حتی تکون بخورید زل زدید به صفحه تلویزیون و اونم داره همینجوری اطلاعات به خورد مغزتون میده بدون اینکه بتونید کنترلش کنید. واسه همین هم به یه حکومت و سلطه استبدادی تشبیهش کردم. مثل همیشه بهتون میگم به حروف اضافه توی همه متن‌های درس‌ها دقت بکنید. با رنگ سبز مشخصشون کردم. خب حالا که نکات رو بهتر متوجه شدید یه بار دیگه متن رو از اول تا آخر به صورت کامل براتون میخونم، شما هم با دقت گوش بدید. این باعث میشه که مهارت لیسنینگتون تقویت پیدا کنه. Television is doing irreparable harm. Yes, but what did we used to do before there was television? How often we hear statements like this? Television hasn't been with us all that long, but we're already beginning to forget what the world was like without it. Before we admitted the one-eyed monster into our homes, we never found it difficult to occupy our spare time. We used to enjoy civilized pleasures. For instance, we used to have hobbies. We used to entertain our friends and be entertained by them. We used to go outside for our amusements to theaters, cinemas, restaurants, and sporting events. We even used to read books and listen to music and broadcast talks occasionally. All that belongs to the past. Now all our free time is regulated by the Gogglebox. We rush home or gulp down our meals to be in time for this or that program. We have even given up sitting at table and having a leisurely evening meal, exchanging the news of the day. A sandwich and a glass of beer will do, anything providing it doesn't interfere with the program. The monster demands and obtains absolute silence and attention. If any member of the family dares to open his mouth during a program, he is quickly silenced. Whole generations are grown up addicted to the telly. Food is left uneaten, homework undone, and sleep is lost. The telly is a universal pacifier. It is now standard practice for a mother to keep the children quiet by putting them in the living room and turning on the set. It doesn't matter that the children will watch rubbishy commercials or spectacles of sadism and violence, so long as they're quiet. There is a limit to the amount of creative talent available in the world. Every day, television consumes vast quantities of creative work. That is why most of the programs are so bad. It is impossible to keep pace with the demand and maintain high standards as well. When millions watch the same programs, the whole world becomes a village, and society is reduced to the conditions which obtain in pre-literate communities. We become utterly dependent on the two most primitive media of communication, pictures and the spoken word. Television encourages passive enjoyment. We become content with second-hand experiences. It is so easy to sit in our armchairs watching others working. Little by little, television cuts us off from the real world. We get so lazy, we choose to spend a fine day in semi-darkness glued to our sets rather than go out into the world itself. Television may be a splendid medium of communication, but it prevents us from communicating with each other. We only become aware how totally irrelevant television is to real living when we spend a holiday by the sea or in the mountains far away from civilization. In quiet natural surroundings, we quickly discover how little we miss the hypnotic tyranny of King Telly. متن خیلی خوبی بود و بعضی از نکته‌هاش رو توی درس‌های قبلی هم به صورت کامل با همدیگه بررسی کرده بودیم. میدونید که میتونید به جزوه PDF هر درس و لیست لغات و اصطلاحات دسترسی داشته باشید. لینک فایل PDF رو که زیر همین ویدیو براتون میذارم توی قسمت توضیحات و لیست کامل لغات و اصطلاحاتی که مربوط به همین درس میشد رو میتونید از صفحه اینستاگرام بهش دسترسی داشته باشید. ما توی دوره هامون هر 3 تا درسی که پیش میبریم یه جلسه هم اختصاص میدیم به مرور 3 درس قبلی و نکات گرامری مهم و اصطلاحاتی که استفاده کردیم رو با همدیگه مرور و جمع‌بندی میکنیم. خب اینم از درس سوم دوره 3 ستاره زبان انگلیسی کاربردی ما. امین بنی جمالی هستم، مراقب خودتون باشید.